अपार करुणा पूरन करुणा करुणा पूरन करुणा पूरन अपार करुणा करुणा पूरन श्री गुरुं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि अपार करुणा पूरन करुणा पूरन करुणा पूरन अपार करुणा पूरन करुणा पूरन अपार करुणा करुणा पूरन श्री चैतन्यं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि अपार करुणा पूरन अपार करुणा पूरन श्री नित्यानन्दं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि अपार करुणा पूरन करुणा पूरन अपार करुणा पूरन श्री अद्वैतं शरणं गच्छामि अपार करुणा पूरन श्री गौरगणं शरणं गच्छामि वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अजानो लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजबरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। बर्हापीडाभिरामन् मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्शङ्कं भुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण स्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतां सुरतो पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहन श्रीराधामदनमोहन श्रीराधामदनमोहन। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनविरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदय मुनिमानतस्मै। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ আমি ছয় গোসাঁয়ের করি চরণ বন্দন। যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। বদ্ধে বিতনুতে ভক্তিং মূকমাবর্তয়েৎ শ্রুতিম। यत्कृपात्वमहं वन्दे प्राणगोपालकं प्रभुम्। नित्यानन्दवंशदीपं यदुगोपालनन्दनं गौरप्रेमप्रचारकं वन्दे मदनगोपालम्। वन्दे मदनगोपालम् वन्दे प्रभु मदनगोपालम्। श्रीराजोवाच ब्रह्मन् कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत्। यत्कौमारहरिकृतमुचुः पौगण्डेकूके अर्भका तद्ब्रूहि मे महायोगिन् परं कौतूहलं गुरो। नूनमेतद्भरेरेव माया भवर्ति नान्यथा। वयं धन्यतमालोके गुरोऽपि क्षत्रब्रह्मबन्धव। यत्पिबाममुहुर्तस्य पूर्णं कृष्णकथामृतम्। परम कृपालु নিখিল রসিক ভকতগণ মুকুটমণি, পরমহংস চূড়ামণি, পরম করুণ শ্রীল সুখদেব গোস্বামী চরণ, ব্রহ্মশাপাবিভূত মহারাজ অধিরাজ চক্রবর্তী পরীক্ষিত মহাশয় সমীপে সেই হস্তিনাপুর গঙ্গা তীরে যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের ঐকান্তিক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবার জন্য পরিবেশন করছেন নিখিল শাস্ত্র মথিত নবনীত বেদব্যাসের মহাতপস্যার ফলস্বরূপ অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতম। এই কলিজীবের মহৎ উপায় শ্রীমদ্ভাগবত। যে শ্রীমদ্ভাগবতের মূল অভিধেয় তত্ত্ব হল ভক্তি। ভক্তি কি?
শাস্ত্রে বলছেন, ভক্তি রে বৈনং লভতি, ভক্তি রে বৈনং দর্শয়তি, ভক্তি বশঃ পুরুষ। অর্থাৎ ভক্তি এমন একটি বিষয় যেটা ছাড়া ন লভতি, তাকে লাভ করা যায় না। ন দর্শয়তি, তাকে দর্শন করা যায় না। ভক্তি বশঃ পুরুষ, ওই যে পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কেবলমাত্র এই ভক্তির দ্বারাই বশীভূত হন। ভক্তের কাছে আর কোনো শক্তি নাই ভগবানকে নিজের বন্ধনে আবদ্ধ করার। কেবলমাত্র ভক্তি রজ্জু দ্বারাই ভগবানকে নিজের সাথে বন্ধন করা সম্ভব। দামবন্ধন লীলায় আমরা দর্শন করতে পেরেছি মা যশোদা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বালক কৃষ্ণকে উদুখলের সাথে রজ্জু দিয়ে বন্ধন করেছেন। টিকাকারেরা বলছেন, এই মা যশোদা কে? এই মা যশোদার কি ক্ষমতা? এই মা যশোদা ভগবানের মাতৃদেবী, খুব ভালো। কিন্তু এই মা যশোদার কি ভগবানের চাইতেও বেশি ক্ষমতা আছে? বলছেন যে না, নেই। তাহলে যখন এই প্রকারের ক্ষমতাই নেই, যে স্বয়ং ভগবান, তিনি জগদীশ্বর, জগতের সৃষ্টিকর্তা, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা, যার একটা ইশারায় পুরো সৃষ্টিটা, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, সেই স্বয়ং ভগবানকে একজন সাধারণ আহিরিনী গোয়ালিনী মা যশোদা কিভাবে নিজের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন? এত বড় বিস্ময়কর বস্তু। তার নাই কোনো ক্ষমতা, তার নাই কোনো জ্ঞান যে তিনি কাকে নিজের পুত্র হিসাবে পরিচয় দিচ্ছেন। মাইকের সেটিংটা চেঞ্জ হয়ে গেল মনে হলো। তার নিজেরই কোনো জ্ঞানবুদ্ধি নাই যে স্বয়ং ভগবান তিনি এসেছেন সাক্ষাৎ তার পুত্র হয়ে। কিন্তু মা যশোদার ভাব তো ওই বাৎসল্য রসে পরিপূর্ণ। তার কোনো ক্ষমতা না থাকতে পারে, তার কোনো ঐশ্বর্য না থাকতে পারে, তার কোনো অলৌকিক শক্তির প্রকাশ না থাকতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে এমন একটি শক্তি রয়েছে যেই শক্তির প্রকাশে ভগবান পর্যন্ত বোকা হয়ে যায়। ভগবানও ভুলে যান নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে, যে আমি ভগবান। ভগবান ভুলে যান যে ওই আমি প্রভু সে দাস। তখন ভগবানের এমন ভাব হয় যে ভক্ত, আমি তোমার সেবা করতেও প্রস্তুত। তুমি যদি চাও এখন আমি তোমার সেবা করি, পূজা করি, আমি সেটাতেও রাজি। ওই স্বয়ং ভগবানকে উদুখলের সাথে বন্ধন করলেন,
বলছেন ওই বিশুদ্ধ বাৎসল্য রস এবং প্রেমরজ্জু দিয়ে, যে বাৎসল্য রস স্বয়ং ভগবান অতীব পছন্দ করেন। একটা বিষয় চিন্তা করুন না, জন্মদাত্রী তো হলেন দেবকী, তাহলে কৃষ্ণের প্রিয় মা যশোদা হলেন কেন? বলছেন যে জন্ম কে দিল সেটা বিষয় নয়, আমার প্রভুকে যিনি এই পরিপূর্ণ মাতৃত্বের রস আস্বাদন করিয়েছেন, পরিপূর্ণ বাৎসল্য রস আস্বাদন করিয়েছেন, আমার ভগবান এখন তাকে ছাড়া কিছু বোঝেন। মাইকে সেটিংটা কি হচ্ছে? কিছু নাড়াঘাটা করছো তুমি? এই হলো আমার স্বয়ং ভগবানের। হ্যাঁ, কেমন একটা ইকোটা ডাউন করো, জয় নিতাই, সাউন্ডটা একটু কমাও। এই হলো আমার স্বয়ং ভগবানের একজন ভক্তের প্রতি নিজের বশ্যতা স্বীকার, বা ভক্তের প্রতি নিজে বশীভূত হয়ে যাওয়া। যে ভগবান এই সৃষ্টিকে তৈরি করেছেন, সেই ভগবান এই সৃষ্টির একজন সাধারণ আহিরিনী গোয়ালিনীর হাতে বন্ধন স্বীকার করেছেন। এটাই ভগবানের ভক্ত বৎসল রূপের পরিচয়, যে তিনি নিজের ভক্তকে কতটা বেশি ভালোবাসেন। সুতরাং ওই যে প্রথমেই বললাম, এই কলিজীবের মহৎ উপায় শ্রীমদ্ ভাগবত, যার মূল অভিধেয় তত্ত্ব হলো ভক্তি, সেই ভক্তির অভ্যাস আমাদের সকলকে করতে হবে। যে ভক্তিতে কোনো প্রকার অহংকার থাকবে না, যে ভক্তিতে কোনো প্রকার স্বার্থের অনুসন্ধান থাকবে না, যে ভক্তিতে কারুর প্রতি আমার কোনো হিংসা থাকবে না, যে ভক্তিতে আমার কোনো অহংকার বোধ থাকবে না, এটা হলো সবচাইতে বড় কথা। ভক্তি যে মানুষের নাই খুব একটা তা নয়, কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ের জন্য সেই ভক্তিটা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। একজন শ্রী গুরুদেবের থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। শ্রী গুরুদেব দর্শন করে মনে করলেন, না, আমার এই শিষ্য উপযুক্ত, সাধন ভজনে তার মতিরতি আছে, স্বেচ্ছায় কোনো বলপূর্বক ছাড়া দীক্ষা গ্রহণ করেছে, নিজে থেকে এসেই আমাকে বলেছে, প্রভু আমি দীক্ষা নিতে চাই। তা আমার মনে হচ্ছে এই ভক্তের মনে ভক্তি রয়েছে। ঠিকই তাই, দীক্ষা নেওয়ার পরে ভক্তের মধ্যে আমূল, ওই সেই বালকের মধ্যে আমূল পরিবর্তন। প্রতিদিন সকালে উঠে মঙ্গলা দর্শন, প্রতিদিন ওই ঠাকুরের সেবার জন্য পুষ্প চয়ন, প্রতিদিন গীতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করা, এ তার প্রতিনিয়ত জীবনের অঙ্গ হিসাবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। গুরুদেব পরের বছর আবার এলেন। কিরে বাবা, কেমন আছিস? আগে প্রভু খুব ভালো আছে। সাধন ভজন করছিস তো বাবা? বলছে, হ্যাঁ বাবা করছি, আপনার কৃপায় আপনি যতটুকু করিয়ে নিচ্ছেন আমি ততটুকু করছি। কিন্তু প্রভু, আমার না মনের মধ্যে একটা সংশয় ছিল, আপনাকে অনেকদিন ধরেই বলবো বলবো করছিলাম, কিন্তু বলে উঠতে পারি। বললো, কি বাবা, কি সংশয়? না, আসলে আমি তো সাধন ভজন করি একটা ওই নিয়ম কানুন মেনে। কয়েকজনকে দেখেছি তারা কোনো নিয়ম কানুন মানে, হ্যাঁ,
আমার দেখে বড্ড রাগ হয় তাতে। গুরুদেব মৃদু মৃদু হাসছেন আর উত্তর দিচ্ছেন, বাবা, ভেবেছিলাম তুই উন্নতির পথে যাচ্ছিস, কিন্তু তুই তো দেখছি ধীরে ধীরে অবনতির পথে রওনা হয়েছিস। শিষ্য বুঝতে পারল না কেন বলল গুরুদেব এই কথা। যাই হোক, যেমন করছিস কর, দেখি তোর জায়গাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। এখন সেই ভক্তের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে অহংকার, যে আমি এত নিয়ম করে করি আর আমার সামনে অন্য কাউকে কিছু করতে দেখলেই আমার শরীরটা কেমন জ্বলে ওঠে। ও তো এসব পারে না, ও তো এসব জানে না, ও তো এই নিয়ম জানে না, ও তো ওই নিয়ম জানে না, সেই নিয়ম জানে না। সে এক নিজেকে একদম বেড়াজালের মধ্যে পেঁচিয়ে ফেলল। গেম দিচ্ছে, বেড়াজালের মধ্যে পেঁচিয়ে ফেলা। ধীরে ধীরে দেখা গেল সাধন ভজনের থেকে সে লোকের সমালোচনা করছে বেশি। এক বছরের মধ্যে যে বালক ভগবানের প্রতি এত নিষ্ঠাশীল হয়ে উঠেছিল, সেই বালকের মধ্যে এখন আর সেই নিষ্ঠা নাই, কিন্তু ওই বহিরঙ্গ ভাবটা থেকে গিয়েছে। মানে অন্তরে কিছু নাই, খালি ঢোলের মতো। বাইরে যেমন শুধু বাজে এই যে শ্রীখোল মৃদঙ্গ, এর ভেতরে তো কিছু নাই, এ তো একটা মাটির খোল, এবং বাইরে থেকে শুধু আওয়াজ করে, এর ভেতরে কিছু নাই। ঠিক সেই প্রকার ওই বালকের অবস্থা। সুতরাং অহংকারকে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। এবং এটা গেম দিচ্ছে, গেম দিচ্ছে তো। অহংকারকে নিজের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না বাবা, এ বড় মারাত্মক বিষয়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, স্লো পয়জন। একটা বিষ, যে বিষটা আপনার আস্তে 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 আপনাকে ওই নিজের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই অহংকারটা হলো সেই রকম। আমি ভক্ত, এই অহংকার যেন মনের মধ্যে কোনোদিন না আসে। মনের মধ্যে এই ভাব রেখে চলতে হবে, এই পৃথিবীতে যত যত মানুষ আছে আমি সবার চাইতে অধম নিকৃষ্ট, আমার কোনো যোগ্যতা নাই। আর বৈষ্ণবের একটা নিয়ম আছে জানেন তো, মর্যাদা রক্ষণ হয় সাধুর ভূষণ, মর্যাদা লঙ্ঘিলে হয় নরকে গমন। এ কিন্তু বৈষ্ণবের একটি প্রধান নিয়ম। আপনি কোনো জ্ঞানী পণ্ডিতের সামনে আপনার কোনো ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে খুব ওই ভাব প্রকাশ করছেন, অহংকার প্রকাশ করছেন। হ্যাঁ প্রভু, আপনি তো অমুকটা বললেন না, আপনি তো অমুকটা জানেন না, আপনি তো এই করলেন না, আপনি তো সেই করলেন না। জানতে হবে আমার মর্যাদাটা কত দূর, আমার কতটুকু বলার অধিকার আছে, আমি কার সামনে বসে রয়েছি। এবং যদি সেই মর্যাদাটাকে কোনোভাবে লঙ্ঘন করে যাই আর তার মনে কষ্ট দিয়ে ফেলি, জানতে হবে আমার আর কোনো স্থান নেই, নরক আমার জন্য অপেক্ষা করছে। মর্যাদা লঙ্ঘিলে হয় নরকে গমন। সুতরাং ভক্তির প্রকাশ হৃদয়ে হওয়া মাত্রই আপনি ভক্ত, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি ভক্ত, আমি ভক্ত, আমি ভক্ত, এই বিষয়টা দেখাবেনও না, বলবেনও না। নিজের ভজন গোপনে করুন, নিজের সাধন ভজন অত্যন্ত গোপনে করুন, যাতে আর চারটে মানুষ আপনার এই সাধন ভজন নিয়ে আলোচনা না করতে পারে। আপনি যত বেশি আলোচনার পাত্র হবেন,
তত বেশি সমালোচিত হবেন এবং তত বেশি আপনার মনে ওই কুৎসা প্রবেশ করতে থাকবে। হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে এটা বললো, এত বড় সাহস, আমাকে ওটা বললো, ও জানে আমি কত মালা করি। সমস্ত ফল বিফলে চলে যাবে যদি এই সমালোচনার কেন্দ্রে চলে যান বা এই সমালোচনার অংশ হয়ে যান। তাহলে কি করব? এই সমস্ত কিছুর থেকে দূরে থাকুন, এই প্রকার ভক্তদের থেকে দূরে থাকুন যারা এই সমালোচনাটাকে সাধন ভজনের থেকে বেশি প্রাধান্য দেন। শ্রীমদ্ ভাগবত আমাদেরকে ভগবানের প্রত্যেকটি লীলা বর্ণনার সাথে সাথে এক এক প্রকার ভক্তির উদাহরণ দিয়েছে। এক একবার উদাহরণ দিয়েছেন ভক্তের কি কি করা উচিত নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদাহরণ দিয়েছেন ভক্তের ভক্তির কত জোর যে ভগবান পর্যন্ত সেই ভক্তির টানে এই ধরণীতে আবির্ভূত হন। কখনো কখনো আবার আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে তুমি যতই পাপ কর্ম করো, যদি অন্তিম কালেও নিজের শরীরটাকে ভগবানের চরণে সমর্পণ করে দাও, মনটাকে সমর্পণ করে দাও, তাহলেও ভগবান তোমাকে ক্ষমা করে নেবে। এরকম অনেক উদাহরণ আমরা পাই। আমরা যে বিষয়টি নিয়ে গতকালকে আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম, শ্রীল শুকদেব গোস্বামীপাদ, পরীক্ষিত মহারাজ, তারা উভয়ে এই শ্রীমদ্ ভাগবত আলোচনা করছেন। শুকদেব গোস্বামীপাদ তিনি হলেন ব্যাখ্যাতা, আর শ্রোতার আসন অলঙ্কৃত করে রেখেছেন ওই পরীক্ষিত মহারাজ। যেই পরীক্ষিত মহারাজ ব্রহ্ম শাপে অভিশপ্ত, যে তার মাত্র পরমায়ু 7টি দিন, কথা বলবেন না। আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে অনুরোধ করছি, এই পাঠ চলাকালীন সময়টুকু কথা বলবেন না। যাই হোক, শুকদেব গোস্বামীপাদ বিভিন্ন ভঙ্গিমার মাধ্যমে, নাটকীয়তার মাধ্যমে এই ভাগবত কথা পরিবেশন করছেন। আর আমার পরীক্ষিত মহারাজ সেই কথা শুনছেন, আর অশ্রু জলে ওই অশ্রু নির্গত হতে হতে তিনি বিভোর হয়ে যাচ্ছেন ভগবানের চিন্তায়। আহা গো, আমার প্রভু এত সুন্দর, এত অপূর্ব লীলা করেছেন তিনি। হে গুরুদেব, হে মুনিবর, আপনি আমাকে ধন্য করে দিলেন এই সমস্ত লীলার কথা বর্ণনা করে। আহা, মনটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল, মনে হচ্ছে জীবনটা সার্থক হয়ে গেল। আর আমার কোনো মৃত্যুর ভয় নাই, আর আমার কোনো মৃত্যুর ভয় নাই। মুনিবর, আপনি যে কথা আস্বাদন একবার করিয়ে দিয়েছেন, সত্যি এই কথা যদি মনে ধারণ করে রাখা যায় না, জীবনে আর কোনো বিষয়ের প্রতি দুঃখ থাকবে না। এত মধুর কথা। আরে এ তো সাক্ষাৎ অমৃত, যে অমৃত পান করলে মনের দুঃখ দুর্দশা পর্যন্ত দূর হয়ে যায়, মৃত্যু ভয় পর্যন্ত দূর হয়ে যায়। এ তো ওই সমুদ্র মন্থনের থেকে যে অমৃতের যে ওই সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অমৃতের থেকে 1000 গুণে বেশি দামি। মহারাজ, সেই অমৃত পান করলে কি হয়? শুধু দেহটা অমর হয়ে যাবে, আমার দুঃখ দুর্দশাগুলো তো চলে যাবে না। আমি 100 বছর বাঁচতাম, এবার আমি অমর হয়ে গেলাম। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু এটুকুই হলো, কিন্তু আমার জীবনে যে এতদিন ধরে এত দুঃখ, এত সমস্যা, রোগ ব্যাধি, আত্মীয় পরিজনের সাথে যে ওই দুঃসম্পর্ক,
কই অমৃত তো এই সমস্ত কিছু দূর করলো না। ওই সমুদ্র মন্থনের অমৃতের মধ্যে তো এই শক্তি নাই যে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেয়। কিন্তু মহারাজ, আপনি এ কি শ্রবণ করালেন আমাকে? এই যে শ্রীমদ্ ভাগবত অমৃত যা আপনি আমাকে পান করাচ্ছেন, প্রতিনিয়ত পান করাচ্ছেন, যতই পান করি মনে হয় যেন তৃষ্ণার্ত হৃদয় এখনো পরিপূর্ণ হলো না, তৃষ্ণা নিবারণ হলো না। যত শোনা যায় হৃদয়টা বলে, হৃদয়টা চায়, আরো চাই, আরো চাই। হে মুনিবর, এই অমৃতের তুলনা হয় না। আমার প্রয়োজন নেই অমরত্বের, মৃত্যু ভয়টাকে তো জয় করতে পেরেছি। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম আমার যে পরমায়ু মাত্র 7টি দিন, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। সেই ভয় তো কবেই আমার মন থেকে চলে গিয়েছে। আমার পরমায়ু নিয়ে এখন আর আমার কোনো চিন্তা নেই। আমার চিন্তা, আমি সম্পূর্ণ কৃষ্ণ কথা আস্বাদন করতে পারবো তো? সময় তো অল্প, 7টি দিনের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ তাকে জানতে পারবো তো? এখন আমার চিন্তা সেটা। হে মুনিবর, আপনি এত অপূর্ব অপূর্ব লীলা শ্রবণ করিয়েছেন, সত্যি তুলনা হয় না। তা আপনি ব্যাখ্যা করছিলেন ভগবানের ওই অঘাসুর দমনের কথা। কি অপূর্ব ভাবে ভগবান সেই বিরাট রাক্ষসকে দমন করে ওই সমস্ত তার সখাদেরকে, গোবৎসদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। হ্যাঁ, বাহ, কি অপূর্ব! যেমন ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছেন, তেমনি মাধুর্যেরও প্রকাশ করেছেন। এ যেন ঐশ্বর্য মাধুর্য মণ্ডিত এক অপরূপ অবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যেখানে প্রয়োজন মতো তিনি ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছেন, যেমন রাক্ষসদেরকে বধ করেছেন বিভিন্ন সময়, আবার মাধুর্যের তো অপরূপ প্রকাশ। ভক্তের সাথে ভগবান যে এভাবে মিশে যেতে পারে, এই আপনার মুখনিসৃত বাণী না শুনলে ওই অনুভূতি গ্রাহ্য হতো না, কোনোদিন বুঝতে পারতাম না। এই শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণেই এটা আমার অনুভূতি গ্রাহ্য হলো যে সত্যি ভগবান আর ভক্ত একেবারে এক হয়ে যেতে পারেন। এই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তাই করেছে। তা হে মুনিবর, আপনি বর্ণনা করছিলেন ওই স্বয়ং ভগবান তিনি 5 বৎসর বয়সে অঘাসুর দমন করলেন। কিন্তু যখন ভগবানের 6 বৎসর বয়স, অর্থাৎ ঠিক 1 বছর পর, গোপবালকরা, তার সখাবৃন্দরা ওই ব্রজবাসী গণের কাছে কৃষ্ণের গুণকীর্তন করছেন। কি বলে? জানো মা, ওই কৃষ্ণ আমাদেরকে এই অঘাসুরের হাত থেকে রক্ষা করে নিয়ে এলো। তাই তাই কখন? এই তো কিছুক্ষণ আগে। কিভাবে সম্ভব হয় মুনিবর? এই যে মধ্যে যে একটা বছর, এই একটা বছরের তো কোনো কিছু আমার মনে হয় আমরা ওই পাচ্ছি না। আমরা মনে হয় এই 1 বছরে কিছু একটা ওই হারিয়ে ফেলছি। বললেন, পরীক্ষিত, তুমি ঠিক ধরেছ। এখানে 1 বছরের হিসাবের যে একটু গড়মিল রয়েছে, এটা যে তুমি ধরতে পেরেছো, এটাই তোমার মহত্ব। একজন শ্রোতা হিসাবে এটাই তোমার জয় জানবে।
যে আমি শ্রবণ করতে করতে যে আমি এতটা বিভোর হয়ে গিয়েছি, বিভোর হয়ে যাওয়ার পরেও আমার এই জ্ঞানটা আছে যে এখানে একটা হিসাবের যেন গরমিল হল। আদর্শ শ্রোতা তুমি আদর্শ শ্রোতা, এবং আমার বিশ্বাস, এবং এই বিশ্বাস তুমি রক্ষা করবে আমি জানি পরীক্ষিত, যে তুমি এই অমৃতকে সমগ্র জগৎবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেবে। এই শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শুধু তুমি অবধি সীমাবদ্ধ থাকবে না, সমগ্র জগৎবাসী আমাদের এই শ্রীমদ্ ভাগবত কথার এই যে আমরা যে কথোপকথন করছি এই বিষয় সম্পর্কে অবজ্ঞাত হবে। মুনিবর, সব আপনারই কৃপা, কৃপা করে আপনি তো ওই যে শ্রী গুরুদেবের প্রণামে বলা হয় না, অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। আমার এই অজ্ঞান আধার দূর করার পেছনে তো আপনি ওই শলাকা নিয়ে বসে রয়েছেন। কি শলাকা? কৃষ্ণ কথা। এখন শ্লোক অনুযায়ী তো একটা শিখ হওয়া উচিত ছিল, শলাকা মানে তো শিখ। এখন ভগবান কি ওই গুরুদেব কি শিখ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অন্ধকার মন থেকে বার করবে? এটা কোনো কথা হলো দাদা? হ্যাঁ, এখন গুরুদেব যদি শিখ নিয়ে বসে, হ্যাঁ, দিয়ে বলে উদয় এদিকে এসো, তোমার একটুখানি অজ্ঞান অন্ধকারটা বার করি মন থেকে, দিয়ে শিখ দিয়ে খুঁচিয়ে 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 সে একেবারে প্রাণী বার করে দিল অজ্ঞান অন্ধকার বার করতে গিয়ে। হ্যাঁ, সেরকম তো হয় না। জ্ঞানাঞ্জন শলাকা কথার অর্থ প্রকৃত জ্ঞানের উদয় করিয়ে দেওয়া। প্রকৃত জ্ঞান কি? ভগবানের জ্ঞান। তা অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য, আমার যে মনের এই অজ্ঞান আধার, এই অজ্ঞান আধারকে তো আপনি আপনার জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে মুক্তি করে দিয়েছেন, মুক্ত করে দিয়েছেন, পরিষ্কার করে দিয়েছেন। কোথায়? এই কৃষ্ণ কথা পরিবেশনের মাধ্যমে। তারপরে চক্ষুর উন্মিলিতং যেন, তারপরে আমি আমার ওই পুনরায় চক্ষু ফিরে পেলাম, প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান পেলাম, প্রকৃত আশ্রয় খুঁজে পেলাম। তবে না আপনি শ্রী গুরুদেব। তা হে মুনিবর, কৃপা করে যদি এই লীলা কথা আমাকে বর্ণনা করেন। কি হয়েছিল সেই সময়? আমরা কি, কোন লীলার কথা আমরা না জেনে এগিয়ে যাচ্ছি, কোনটা আমাদের অজানা থেকে যাচ্ছে, কৃপা করে যদি বর্ণনা করেন। শুকদেব গোস্বামীপাদ ভীষণ খুশি পরীক্ষিত মহারাজের প্রতি। ভীষণ খুশি। কি বলছেন? সাধু পৃষ্টং মহাভাগ তয়া ভাগবতোত্তম যন্নূত নয়শিষ্যস্য শৃণ্বন্যপি কথাংমুহ। হে পরীক্ষিত, হে মহাভাগেতি, হে মহাভাগ, গর্ভেপি তেন শ্রী ভগবত দর্শনাথ। তোমার এই উৎসাহর কারণ বুঝতে পারছো পরীক্ষিত? কেন এত উৎকণ্ঠা ভগবানের কথার প্রতি, লীলার প্রতি? গর্ভেপি তেন শ্রী ভগবত দর্শনাথ। তোমার ভগবানের এই যে অপূর্ব কৃপা তোমার উপর বর্ষণ হচ্ছে, কেননা তার কৃপা ছাড়া তো তার কথা ওই হৃদয়াঙ্গম করা যায় না। তোমার ওপর যে তার এই কৃপা বর্ষিত হচ্ছে, তার কারণ হলো মাতৃ গর্ভে তুমি তার কৃপা পেয়েছ। যেই কৃপা পাওয়ার জন্য মানুষ জন্ম নিয়েও হাজার হাজার বছর ধরে তপস্যা করে,
সেই কৃপা তুমি মাতৃগর্ভে পেয়েছ। জানো পরীক্ষিত, তোমাকে তো মেরেই ফেলছিল। তোমার উপর তো ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ হয়েছিল। তুমি যখন মাতা উত্তরার গর্ভে, হ্যাঁ, অভিমন্যুর একমাত্র পুত্র তুমি, মাতা উত্তরার গর্ভে, তখন তোমার উপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিল ওই কৌরবদের মধ্যে একজন, তোমাকে মেরে ফেলার জন্য, যাতে এই পাণ্ডবদের কোনো কুলের প্রদীপ যাতে বেঁচে না থাকে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল তোমার দিকে। মায়ের মন মাতা উত্তরা তো বুঝে গিয়েছেন, সাথে সাথে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আমার পুত্রকে রক্ষা করো, কৃষ্ণ তুমি ছাড়া আর গতি নাই। মাতা উত্তরা চিৎকার করে করে সেই কৃষ্ণকে ডাকছেন, আর কৃষ্ণ তখন রথে আরোহণ করছেন। কোথার থেকে যেন সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাক ওই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে প্রবেশ করল। সাথে সাথে সচকিত হলেন, কি ব্যাপার, কি আমাকে ডাকছে, তাড়াতাড়ি চলো। মাতা উত্তরার সম্মুখে উপস্থিত কুন্তী দেবী বসে রয়েছেন সেখানে। তোমার ঠাকুমা কুন্তী দেবী সেখানে বসে রয়েছে। বলল, কৃষ্ণ, আমাদের পাণ্ডব কুলের কি একটা প্রদীপও বেঁচে থাকবে না? একে একে সমস্ত পুত্র হারা হলাম আমরা, আমাদের বংশের এখন আর কেউ নাই এই উত্তরার গর্ভের সন্তান ছাড়া। কৃষ্ণ, এখন একে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার। তারা যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেছে, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এই সন্তান কুলের একমাত্র প্রদীপ, এই প্রদীপ যদি নিভে যায়, এই পাণ্ডব কুলের আর কেউ থাকবে না। কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ওই গর্ভে প্রবেশের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন। নিজের স্বরূপকে ধীরে 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 ক্ষুদ্র করে মাতা উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করলেন এবং সেই ব্রহ্মাস্ত্রের তেজকে সম্বরণ করলেন, নিজের উপর গ্রহণ করে নিলেন এবং সেই ব্রহ্মাস্ত্র থেকে পরীক্ষিত মহারাজকে রক্ষা করলেন। এই পরীক্ষিত মহারাজই হল পাণ্ডব কুলের একমাত্র প্রদীপ, যার পিতামহ হল অর্জুন এবং পিতৃদেব হল ওই অভিমন্যু। তা পরীক্ষিত, তোমার ভাগ্যটা একবার চিন্তা করো। আমরা বাইরে থেকে কৃপা পাচ্ছি না, কৃপার জন্য হাহাকার করছি, কিভাবে করব, কিভাবে এই করব, কিভাবে সেবা করলে কৃপা পাবো। আর তুমি তো গর্ভে গিয়ে, গর্ভে পিতেন শ্রী ভগবত দর্শনাথ, গর্ভে তুমি ওই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পেয়েছ। তোমার চাইতে যোগ্য জন এই কথা শ্রবণ করার, বা তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ জন এই কথার প্রতি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করার আর কেউ হতে পারে না। শোনো অর্জুন, কি হলো জানো? ত্রয়োদশে হরদ ব্রহ্মা বৎসান বালাংশ্চ মায়া। এর জন্য তোমাকে ঠিক অঘাসুর বধের পরের সময়টা সম্পর্কে আগে একটু জানতে হবে। তার আগে বলে নিলেন, এই যে আমরা এখন দশম স্কন্ধের প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই ব্রজবালকদের ওপর মায়ার প্রকাশ করলেন, এইরকম একটা ওই অধ্যায়ের একটা ভূমিকা দিয়ে দেওয়া হল। শুকদেব গোস্বামীপাদ বলছেন, জানো পরীক্ষিত,
সমস্ত দেবতারা, ওই প্রজাপতি ব্রহ্মা সহ সমস্ত দেব দেবীরা, তারা স্বর্গের থেকে ভগবানের ওই অপূর্ব অঘাসুর বধ দর্শন করলেন। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন। যখন স্বয়ং ভগবান তিনি যুদ্ধে জয় লাভ করলেন, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন, কত আনন্দ করলেন। এই তো আমার প্রভু, এই তো আমার সেই প্রভু, যেই প্রভু আমার ওই অত্যাচারীর হাত থেকে, রাক্ষসগণের হাত থেকে নিজের ভক্তকে রক্ষা করে। জয় দাও, জয় দাও, আমার প্রভুর জয় দাও। সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি সমস্ত বালকদেরকে নিয়ে, গোবৎসদেরকে নিয়ে যমুনা পুলিনে এলেন। ক্লান্ত, যুদ্ধ করেছেন, আবার সমস্ত গোপবালকদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। এবার যেন মনে হচ্ছে কৃষ্ণ কিছুটা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। এখন গোপবালকদের চরিত্র কিরকম? গোপবালকেরা কৃষ্ণ যা বলবেন আমরা তাই করব, এই ধরনের তাদের মনের ভাব। কৃষ্ণ বললেন, ভাই তোরা ক্লান্ত হোসনি? কৃষ্ণ আসলে দেখলি তুই কেমন মনের কথাটা বুঝে যাস, ঠিকই বলেছিস। জানিস আমাদেরও একটু ক্লান্তি ক্লান্তি মনে হচ্ছে। বললো, বেশ তো, তাহলে একটু এই যমুনা পুলিনেই বিশ্রাম নিলে হয় না? দেখ কি সুন্দর পরিবেশ, যমুনা মাতা কি সুন্দর বয়ে চলেছে, কি সুন্দর মন্দ মন্দ বায়ু বয়ে চলেছে, অপূর্ব পরিবেশ। এক কাজ করি, আমরা গোবৎসদেরকে চারণ করবার জন্য মুক্ত করে দিই। তারা ঘুরে 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 ওই তৃণভক্ষণ করুক, ততক্ষণ আমরা একটু বিশ্রাম নিই। তাই কৃষ্ণ, যদি গোবৎসরা পালিয়ে যায়? বললো, না না, পালাবে না, কোথায় আর পালাবে, এই তো আমাদের চোখের সামনেই তো। এই সুদাম, শ্রীদাম, ওই গোবৎসদেরকে উন্মুক্ত করে দে। বেশ কৃষ্ণ, দেখ কিন্তু করে দিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, করে দে, চিন্তা নেই, কিচ্ছু হবে না। গোপবালকরা আদেশ মতন সমস্ত গোবৎসদেরকে উন্মুক্ত করে দিলেন। এখন তারা তো ছোট 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 ছোট, ওই তারা ছুটে 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 মাঠের মধ্যে খেলা করছেন, কখনো তৃণভক্ষণ করছেন, কখনো হয়তো ওই দুটি গোবৎস মিলে তারা হয়তো একটুখানি লড়াই করছেন। এই সমস্ত তারা তাদের মতন আনন্দ করছেন। এদিকে কৃষ্ণ সবাইকে আদেশ করলেন, এই শোন, এই স্থানে বস সবাই, আমি মধ্যেখানে বসছি, তোরা আমাকে গোল করে সবাই বস। অত্র ভক্তব্যাম স্মারভি দিবারূঢ়ং ক্ষুধার্দিতা বৎসা সমীপেপ পিত্বা চরন্তু শনকৈস্ত্রীণম। স্বয়ং ভগবান বলছেন, শোন, শুধু বসে কাজ নেই। অনেক দিন হয়ে গেল, অনেক সময় হয়ে গেল আমরা একসাথে বনভোজন করি। এখন একটা সুযোগ যখন হয়েছে, বুঝলি ভাই, তাহলে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই ভালো। বললেন, কৃষ্ণ, বনভোজন, কিন্তু বনভোজনের তো উপযুক্ত ওই খাদ্য সামগ্রী আনা হয়নি। বলে, আরে খাদ্য সামগ্রী লাগবে না, খাদ্য সামগ্রী লাগবে না, তোরা যে যা এনেছিস বাড়ির থেকে সবাই একে 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 বার কর, আমি আগে দেখি তোরা কি কি এনেছিস। বললো, বেশ কৃষ্ণ, বেশ। এই অবস্থা চলতে চলতে প্রজাপতি ব্রহ্মা তিনি তো ওই অঘাসুর বধ দর্শন করেছেন। ভগবান ঐশ্বর্য প্রকাশ করে ওই অঘাসুরকে দমন করেছেন। এবার এ তো ওই প্রজাপতি ব্রহ্মার মনের মধ্যে বসে গিয়েছে, আমার প্রভুর কি অপূর্ব লীলা।
আমার প্রভু কি সুন্দর ঐশ্বর্যের প্রকাশ করে ওই রকম রাক্ষসকে বধ করলেন। কতদিন হয়ে গেল আমার প্রভুকে নিকটে পাই না। তিনি ওই আবির্ভূত হয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনে লীলা করছেন, তার কাছে পর্যন্ত যেতে পারি না। কতদিন হয়ে গেল ওই নারদ মুনি, আমরা সকলে মিলে ওই প্রভুর সবাই উপস্থিত হই না। না, মনটা বড় তৃষ্ণার্ত হয়ে রয়েছে আমার প্রভুর কৃপা পাওয়ার জন্য। তা যাই হোক, ওই যতটুকু দর্শন করলাম, আমার প্রভু কি সুন্দর অগাসুরকে বধ করলেন, আরো মনে হচ্ছে আরো কিছু দর্শন করি, আরো কিছু লীলা দর্শন করলে যদি এই দূরত্বকে একটু কমানো যায়, মনের মধ্যে যে এই বিরহ ভাবের সৃষ্টি হয়েছে, এই বিরহ ভাবের যদি একটু মোচন করা যায়, যাই একটু বৃন্দাবনের আকাশে যাই। যথারীতি প্রজাপতি ব্রহ্মা বৃন্দাবনের আকাশে উপস্থিত, উপর থেকে দর্শন করছেন। স্বয়ং ভগবান সমস্ত গোপবালকদেরকে নিয়ে বসে রয়েছে। এখন প্রজাপতি ব্রহ্মা তো আর জানেন না যে ভগবান কি করতে চলেছেন। তিনি দর্শন করছেন দুহাতটি জোর করে। কই রে, বার কর, আরে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে তো, তাড়াতাড়ি কর। সমস্ত ওই গোপবালকের আনন্দ সহকারে ওই তাদের মাতৃদেবী যা যা দিয়ে দিয়েছেন, ওই সমস্ত পুটলি বার করে পুটলি খুলে দিয়ে কৃষ্ণের সামনে রাখে। দেখ কৃষ্ণ, এই আমি না নাড়ু এনেছি, এই কৃষ্ণ আমি কিন্তু মাখন এনেছি, হ্যাঁ, এই কৃষ্ণ আমি মিছরি এনেছি, কৃষ্ণ আমি ফল এনেছি, আমি অমুক এনেছি, আমি তো। আরে থাম, আমি দেখতে পাচ্ছি তো, আগে দেখতে দে। কৃষ্ণ ভালো করে সমস্ত ওই খাদ্য বস্তুর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেন, বললেন করেছিস কি? হ্যাঁ, এত প্রকারের খাদ্যদ্রব্য থাকতে তোরা বলিস বনভোজন কিভাবে করবি? হ্যাঁ, এই তো যথেষ্ট, শুরু কর, আর বিলম্ব করিস না, বনভোজন শুরু কর। বললো কৃষ্ণ তুই খাবি না? বললো খাবো তো, তোরাও খা, আমিও খাবো। প্রজাপতি ব্রহ্মা ওই সমস্ত নৈবেদ্য দেখে মনে করলেন যে প্রভুর বোধহয় এবার ভোগ হবে। হ্যাঁ, তাহলে প্রভুকে কোনো কক্ষের ভেতর নিয়ে যাওয়া হবে, প্রভুকে ওই দ্বার অবরুদ্ধ করে ওই লক্ষ্মী দেবী যেভাবে ভোজন করান সেইভাবে বুঝি প্রভু ভোজন করবেন, আমরা একটুখানি দর্শন করব। উমা, দেখা গেল ভগবান আদেশ করলেন এখানেই শুরু কর। প্রজাপতি ব্রহ্মা তো অবাক, বলো আরে এ কি হলো? আমার প্রভু, আমার বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ, তিনি তো কখনো উন্মুক্ত ভাবে এই উন্মুক্ত তৃণভূমিতে কখনো তো ভোজন করেন না, এ তো বড় অদ্ভুত। আমি নিজে দর্শন করেছি আমার মা লক্ষ্মী দেবী কত যত্ন সহকারে ওই আমার নারায়ণকে ভোজন করান। আর আচ্ছা দেখি, দর্শন করি। এই কৃষ্ণ বলছি, এই কাপড়ের টুকরোতে তো আর খাওয়া যাবে না, একটা তো কোনো পাত্রের প্রয়োজন। প্রজাপতি ব্রহ্মা মনে করলেন এইবার বুঝি ওই স্বর্ণের প্রস্তুত, স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত সমস্ত পাত্র ওই আমার প্রভুর সামনে আসবে, আমার প্রভু সেইখানে বসে ওই সুন্দর করে, হ্যাঁ, রত্ন আসনে অলঙ্কৃত হয়ে তিনি ভোজন গ্রহণ করবেন। ও মা, ভগবান বলছেন পাত্র? কিসের পাত্র? ওই তো দেখ কত পাতা পড়ে রয়েছে, নিয়ে আয়, তুলে নিয়ে আয়। পাতা? এই কৃষ্ণ পাতায়? বললো হ্যাঁ রে বাবা, তুই যা, যেটা বলছি কর, তুলে নিয়ে আয়, সমস্ত পাতা তুলে নিয়ে আয়। সমস্ত গোপবালকরা সব ছড়িয়ে গেল, যে যার মতন আশপাশ থেকে বড় বড় পাতা কুড়িয়ে এনে একটা কৃষ্ণের সম্মুখে আর বাদ বাকিগুলি নিজেদের সম্মুখে নিয়ে বসল।
ব্রহ্মা তো আরো অবাক, এবার চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছে। আরে এ কি অবস্থা, কোথায় সোনার পাত্র আর কোথায় গাছের পাতা? হ্যাঁ, যেই পাতার এই জগতে কোনো মূল্য নেই, এই অমূল্যহীন, এই মূল্যহীন এই বস্তুর ওপর আমার প্রভু কিনা নৈবেদ্য গ্রহণ করবেন। ইস, অপরাধ করছে, এই সমস্ত ব্রজবাসীরা জানে না, মহা অপরাধ করছে এরা। যাই হোক, আশা করি ভোজনের জন্য ওই ভালো ভালো নৈবেদ্যই আশা করি প্রস্তুত করা হয়েছে। আমি তো ঠিক দর্শন করতে পারছি না, কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে ভালো ভালো বস্তুই রয়েছে। আচ্ছা দেখি। পাত্র পাওয়ার পর ভগবান সকলকে আদেশ করলেন, নে এবার শুরু কর। এই যেই শুরু করতে বলা, এখন বালকদের বনভোজন। আপনারা জানি না কতজন বাল্যকালে কখনো বনভোজন করেছেন। পিকনিক জায়গা বলে ইংরেজিতে। ছোটবেলা বয়সে ওই পিকনিকে দেখবেন বাচ্চারা ওই খাবার নিয়ে ছোড়াছুড়ি করে। হ্যাঁ, এই দেখা গেল তর্কে 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 রাগ হলো, এই দেখা গেল পাউরুটি ছুঁড়ে মেরে দিল, এই আবার ওকে কলা ছুঁড়ে মেরে দিল, এইরকম আর কি বাচ্চারা যেমন করে। এই যেই বলা সেই শুরু। এই দৃশ্য দর্শন করছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। কখনো এ ওর মুখে মাখন ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কখনো এ ওর মুখে ফল দিয়ে দিচ্ছে, কখনো এ ওকে ফল ছুঁড়ে মারছে, এ ওকে অমুকটা ছুঁড়ে মারছে। আবার মধ্যেখান থেকে কৃষ্ণ বলছে, নেই, আরে তোরাই তো সব খেয়ে ফেলছিস, আমাকে দে। অদ্ভুত বিষয়। ওই এঁঠো হাতে নিজে যতটুকু হয়তো এক গ্রাস নিয়েছেন, সম্পূর্ণ গ্রাসটুকুও গ্রহণ করেননি, নিজের মুখ থেকে বার করে সেই গ্রাসটা কৃষ্ণের মুখে তুলে দিচ্ছেন। আর কৃষ্ণ খেয়ে কি প্রশংসা! আরে বাহ, হ্যাঁ, আজকে মা কি সুন্দর মাখন বানিয়েছে রে, অপূর্ব অপূর্ব, কি সুন্দর। এই দেখি দেখি তোর নাড়ুটা দেখি। এখন সে দেখা গেল নাড়ুতে একটা কামড় দিয়েছে, অর্ধেকটা নাড়ু। কৃষ্ণ, অর্ধেক তো খাবি? আরে দে না। আচ্ছা নে নে, খেয়ে দেখ তো কেমন হয়েছে। এই মুখে দিয়ে দারুণ দারুণ দারুণ। অপূর্ব ভাবের প্রকাশ ভগবানের ভক্তদের প্রতি আর ভক্তদের ভগবানের প্রতি। কিন্তু আমাদের শুনতে এত মধুর লাগলেও একজনের তো বিষয়টি হজম হচ্ছে না। কে? প্রজাপতি ব্রহ্মা। তিনি বলেন, অসম্ভব, হতেই পারে না, না 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 না, আমি বিশ্বাসই করব না, এ আমার প্রভু নারায়ণের অবতার, হতেই পারে না। এই কৃষ্ণের উপর এখন আমার সন্দেহ হয়ে গিয়েছে। এই কৃষ্ণ সাধারণ বালকের মতন, শুধু তার ওই অঙ্গ, ওই কান্তিটাই, তার ওই অঙ্গ বর্ণটাই যে আমার প্রভুর মতন, বাকি কিচ্ছু নয়, না, হতেই পারে না। এই কৃষ্ণের প্রতি আমার সন্দেহ হয়ে গিয়েছে। বেশ, তুমি যদি ভগবানই হও তাহলে এবার আমি তোমার নিজে পরীক্ষা নেব। যথারীতি প্রজাপতি ব্রহ্মা তিনি তো এখন মনে 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 ওই কখন একটি সুযোগ পাবেন আর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার প্রজাপতি ব্রহ্মা করবেন। এদিকে ভগবান তো অন্তর্যামী, তিনি তো ভক্তের মনের সমস্ত কথা বুঝতে পারেন। ব্রহ্মা যে আকাশ থেকে সমস্ত কিছু দর্শন করছেন, আর এদিকে স্বয়ং ভগবান তিনি ব্রহ্মাকে কিছু বুঝতে দিচ্ছেন না, কিন্তু মনে মনে বলছেন, ব্রহ্মা, আমাকে খুব চিনে গিয়েছো তাই না? মনে করছো তুমি যেমন ভাবে আমাকে দর্শন করো আমি বুঝি তেমনই? মনে করছো আমার পরিপূর্ণ আস্বাদন তুমি করে ফেলেছ? কিন্তু আমার প্রতিটি রসের সমান আস্বাদন তোমার তো হয়নি ব্রহ্মা।
আবার দেখো, তুমি আমার পরম ভক্ত, আর পরম ভক্ত হয়ে আমাকেই সন্দেহ করছো। হ্যাঁ, তুমি না আমার পরম ভক্ত? আমার পরম ভক্ত হয়ে আমার আচার আচরণে তোমার সন্দেহ? বেশ ব্রহ্মা, পরীক্ষা করতে চাও? ঠিক আছে, আমি তোমাকে সুযোগ করে দিচ্ছি। হঠাৎ করে সমস্ত গোপবালকেরা এদিক ওদিক চাইতে আরম্ভ করল। ভোজন প্রায় শেষ। যমুনা নদীর জলে তারা সকলে ওই হস্ত ধৌত করলেন, হাত ধুয়ে নিলেন, মুখ ধুয়ে নিলেন। যেই পেছনে তাকিয়েছেন, দেখছেন ওই সমস্ত গোবৎসরা নাই। কি হলো, কি হলো, কি হলো? গোবৎসরা গেল কোথায়? এ কৃষ্ণ, এই দেখ, তুই কিন্তু বলেছিলি গোবৎসদেরকে উন্মুক্ত করে দিতে। এই গোবৎসগুলো গেল কোথায়? দূর দূর পর্যন্ত তাকাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি না তো। বললো, না না, দেখ না, বোধহয় জঙ্গলের ভেতর ঢুকেছে। বললো, চল চল চল, তাড়াতাড়ি চল। ভগবান মনে মনে বলছেন যে, ভাই, তোদের সাথে তো এখন যেতে পারবো না, তাহলে একজন আমাকে পরীক্ষা করতে পারবে না, আর আমি সামনে থাকলে তো তাকে পরীক্ষাও করতে দেব না, আমাকে তো তাকে একটু সুযোগ দিতে হবে। বাইরে বলছেন, শোন, এক কাজ কর, আমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন, বুঝলি? তোরা সকলে মিলে ওই গোবৎসদের অনুসন্ধান কর, দিয়ে যদি পেয়ে যাস তাহলে তোরা বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়, আমি আসছি। যথারীতি কৃষ্ণের আদেশ পাওয়া মাত্র সমস্ত গোপবালকেরা গোবৎসদের অনুসন্ধান করতে করতে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল। এখন প্রজাপতি ব্রহ্মা তো আর জানেন না যে এই সম্পূর্ণ যে দৃশ্য, এই দৃশ্যকে প্রস্তুত করা হয়েছে, এবং কে প্রস্তুত করেছেন? স্বয়ং ভগবান। ভক্তকে শিক্ষা দিতে হলে প্রথমে তো ভক্তকে একটু মুক্ত হস্ত প্রদান করতে হবে। ভক্ত যদি কিছু অপরাধী না করে, তাহলে ভক্তকে শিক্ষা দেব কি করে? প্রজাপতি ব্রহ্মা তো মনে 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 করেছেন, এই তো পেয়েছি সুযোগ, এইবার দেখো কেমন মজা। সমস্ত গোপবালকদেরকে অপহরণ করলেন এবং তাদের সকলকে একটি প্রত্যন্ত স্থানে মায়া নিদ্রায় শায়িত করলেন। এইবার দেখি কৃষ্ণ, হ্যাঁ, খুব রাখাল বালকদেরকে নিয়ে খেলা না? হ্যাঁ, গোবৎসদেরকে নিয়ে তোমার খেলা।